जिस तरह कि तुहानू पता ही है कि अज जिहड़ा आपां टॉपिक लै रहे हाँ स्पिरिचुअल इशू या टॉपिक वो है गॉड दे उपर, परमात्मा दे उत्ते, अल्लाह दे उत्ते, वाहिगुरू दे उत्ते, जो मर्जी ना कहो। इहदे विच असीं 5 छोटे छोटे जिहड़े ने टॉपिक नूं उन्हां नूं डिस्कस करांगे। पहला जिहड़ा हैगा गॉड दे बारे आपां टॉपिक लै रहे हां कि व्हाट इज़ गॉड, गॉड कहंदे किहनूं ने, हाउ यू कैन डिफाइन, वट आर द क्वालिटीज़, जे परमात्मा कहंदे किहनूं ने ते उहदे विच किहड़े-किहड़े गुण हुंदे ने, क्वालिटीज़ हुंदे ने। एक गल। दूसरी गल, डज गॉड रियली एग्जिस्ट और नॉट, कि दुनिया दे विच कुछ लोग कहंदे ने परमात्मा हैगा, कुछ कहंदा नहीं हैगा। डज गॉड रियली एग्जिस्ट, वो वाकई है भी हैगा परमात्मा कि एवें दिखावे दीयां गल्लां ने, झूठियां गल्लां बनाईयां, स्टोरियां बनाईयां। तीसरा टॉपिक होएगा इफ गॉड एग्जिस्ट, जे मान लीए कि परमात्मा वाकई है, then what are the proof for the existence of God, ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ परमात्मा हैगा ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ परमात्मा ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ परमात्मा ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੋ ਵੇਅਰ ਗॉड resides, ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਵੇਅਰ ਡਜ਼ गॉड resides, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ करांगे कि when and how can we meet God, परमात्मा नूं फिर असीं कदों ते कित्थे मिल सकदे हां, किवें मिल सकदे हां, किवें मिल सकदे हां ते कित्थे मिल सकदे हां ते कदों मिल सकदे हां। ये अखीरला टॉपिक होया। कोशिश करूंगा मैं शॉर्टकट करन दी, हर गल नूं सिंपल तरीके नाल। ते उम्मीद है कि आपां जिहड़े पंजे दे टॉपिक ने कि परमात्मा किहनूं कहंदे ने, परमात्मा हैगा कि नहीं हैगा, जे हैगा तो उहदे प्रूफ की ने, परमात्मा ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, परमात्मा ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਸ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਹਾਂ जो कुछ पढ़े है ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਬੁੱਕਸ ਫਰੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਗॉड। ਦ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ गॉड ਇਜ਼ ਐਨ ਇਮੇਜ, person or thing that is worshipped, honored or believed to be all powerful or creator or the ruler of the universe। कहने का मतलब सिंपल तरीके नाल ये है कि रब एक वो ताकत है जिहड़ी कि कुल कायनात नूं चला रही है। वो रब इमेज भी हो सकता है, वो आदमी के रूप में भी हो सकता, आदमी का मतलब ह्यूमन बीइंग के रूप में, जिवें आपां कहने कृष्ण है, रामचंद्र है, गुरु नानक साहब ने। तो इसी तरह ही जिहड़ी हैगी वो कोई चीज़ भी हो सकती है, जिवें आपां कहने सूरज है, चंद है, उहनूं भी रब मानते हैं, कोई दरख्तां नूं रब मानता है। सो उन्हां दी जिहड़ी पूजा करते हैं तो वह गल लोग विश्वास करते हैं भी इन्हें ही, ये सब तो बड़ी पावरफुल है, शक्ति है जिन्हें कि टोटल कायनात नूं, ब्रह्मंडां नूं, जमीन नूं, आसमान नूं पैदा किया है। जिवें कि जपजी साहब दे विच आउंदा है, आद सच, जुगाद सच, हैप्पी सच, नानक होसी पी सच। अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म गॉड इज नोन एज ब्रह्म, भी परमात्मा जिहड़ा ब्रह्म है ना, उन्हें कुल कायनात नूं पैदा किया हिंदुइज्म के मुताबिक, विच इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्म इज आल्सो द सस्टेनर एज वेल एज द डिस्ट्रॉयर, कि जिहड़ा ब्रह्म है एक दुनिया नूं, कायनात नूं पैदा किया, उस नूं चला रहा है ते नाल दी नाल उन्हें इस नूं दफन भी कर देना है, इहदा इहनूं जिहड़ी कायाकल्प भी कर देनी है, इहनूं खत्म भी कर देना है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इहदियां 3 करैक्टरिस्टिक्स दसियां गईयां ने। जे शब्द आपां गॉड लईए, GOD, गॉड ही है ना, GOD, जी दा मतलब हुंदा है गिवर, कि ओह क्रिएट करदा है, ओह दिंदा है सानूं। ओ दा मतलब हुंदा है ऑपरेटर, ओह चला रहा है, ते डी दा मतलब डिस्ट्रॉय, ते अखीर दे विच ओह अंत कर दिंदा है। बहुते लोग सोचदे ने, बाहले बंदे ही सोचते हैं कि जिहड़ा रब है ना
ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੌਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਹੋਊਗਾ, ਲੱਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਾਈਟ ਹੋਊਗੀ। ਲੋਕ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਰਸ਼ੂਲ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਗੱਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੀ ਸਵਾਰੀ ਉਹ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਲਦ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਗੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਨੇ। ਗਲਤ ਨਾ ਲਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 1469 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਕੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗੇ। ਵੀ ਆਰ ਆਲਸੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੋਡ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਬੁਝੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੋਤ ਜਗ ਜੂਗੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਵੀ ਆਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੋਡ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਹੋ ਜਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਜਾ, ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਜਾਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਚੋਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੱਲਾ ਹੋ ਗਏ, ਖੁਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਡ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪਲੱਗ ਦੱਬ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡੱਬਾ ਹੈ। ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੁਣ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਕਚਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਡਿਵਾਈਨ ਮੈਲੋਡੀ ਤੇ ਡਿਵਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਾਈਟ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅਨਰਿਟਨ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਅਨਸਪੋਕਨ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮਿੱਠੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕੌੜਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੁਨਾਤਮਕ ਤੇ ਵਰਨਾਤਮਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਐਂਡ ਲਾਈਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਸੀਤਾ ਰਾਮ, ਸੀਤਾ ਰਾਮ, ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਥਰਡ ਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਉਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਠ ਵੱਜ ਗਈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 9 ਦੁਆਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਡੇ 9 ਦੁਆਰੇ ਕੀ ਨੇ? 2 ਅੱਖਾਂ ਨੇ, 2 ਕੰਨ ਨੇ, 2 ਨੱਕ ਹੈ, 1 ਮੂੰਹ ਹੈ, ਤੇ ਥੱਲੇ 2 ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨੇ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਤੇ ਪੋਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ 9 ਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਮਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ, ਡਿਵਾਈਨ ਲਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਫ ਥਾਈ ਆਈ ਬੀ ਸਿੰਗਲ ਥਾਈ ਹੋਲ ਬਾਡੀ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਫੁੱਲ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਕੈਂਡਲਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜੋਤ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਜੋਤ ਬਣਾਤੀ। ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਇਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ
ਘੀ ਮੁੱਕ ਜੇ ਜਾਂ ਬੱਤੀ ਮੁੱਕ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋਤ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਜੋਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜੋਤ ਆਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧੁਨਾਤਮਕ ਧੁਨਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਦ ਰੀਅਲ ਨੇਮ ਆਫ ਗॉड ਕੈਨ ਨੀਦਰ ਬੀ ਸਪੋਕਨ ਬਾਈ ਟੰਗ ਨੌਰ ਹਰਡ ਬਾਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਈਅਰਸ। ਆ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਨ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਨਲੀ ਦਾ ਇਨਰ ਆਈਜ਼, ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਓਨਲੀ ਦਾ ਇਨਰ ਆਈਜ਼ ਸੀ ਦਿਸ ਡਿਵਾਈਨ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਇਨਰ ਈਅਰਸ ਹੀਅਰ ਦਿਸ ਡਿਵਾਈਨ ਮੈਲੋਡੀ। ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਰਤ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾਉਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬੁੱਲਿਆ ਸ਼ੌ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੌ ਮੀਨਸ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਬੁੱਲਿਆ ਸ਼ੌ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ੌ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ, ਤਾਈਓ ਜਾਨ ਜੁਦਾਈਆਂ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਿਸਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਿਆਉਣਾ, ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਡਜ਼ ਗॉड ਰੀਅਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਔਰ ਇਫ ਗॉड ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਫਾਰ ਹਿਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 9 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਚੇਂਜ, ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕਦੇ ਕੰਨ ਬਣ ਗਏ, ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧੜਕਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀਏ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਕੈਂਡਲ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਵੀ 100ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਆਲਰੇਡੀ ਲਾਈਟ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਰੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਰੂਪ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 80-90% ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਖੰਡ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਸੂਰਜ, ਤਾਰੇ, ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੀ, ਰੱਬ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਓ, ਦਲੀਲ ਦਿਓ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿਓ, ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਟਸ ਏ ਮੈਟਰ ਆਫ ਫੀਲਿੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਟਸ ਏ ਮੈਟਰ ਆਫ ਫੀਲਿੰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਨੋਟਸ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਤੇ ਗਧਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਐਲੀਫੈਂਟ ਐਂਡ ਐਸ ਜਾਂ ਡੋਂਕੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਹਾਥੀ ਨੇ, ਗਧੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਾਥੀ ਭਰਾਵਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸਕਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਆਸਮਾਨ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਾਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਲੂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਲੂ ਥੋੜਾ। ਗਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਦੇ ਯਾਰ, ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬਲੂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਲਾਲ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਨੇ ਖੜਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ,
ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਸਕਾਈ, ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਲਾ ਹੈ, ਗਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲ ਹੈ, ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਧਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਲਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਲਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨੀਲਾ ਹੈ? ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਦੱਬ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਤੇ ਹਾਥੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਰਾਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਸਕਾਈ ਦਾ ਉਹ ਨੀਲਾ ਨਹੀਂ? ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਚਪੇੜ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਚਪੇੜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਧੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਸੋ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਲੱਭਣੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫਸ ਫਾਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40-50 ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰੇ ਹਰੇਕ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਪਾਣੀ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਏ ਲਿਕੁਇਡ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਇਟਸ ਏ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਐਂਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਨੋਬਡੀ ਕੈਨ ਬਿਲੀਵ। ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਬਾਲਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਪ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਹੈ ਇਟਸ ਏ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਐਂਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਦਿਸ ਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੈਂਪਲ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਗॉड। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੋ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਣੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ ਕਾਜ਼ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟ। ਐਵਰੀ ਈਵੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਏ ਕਾਜ਼। ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਕਾਰਨ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਫਸਟ ਕਾਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੋਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੋਤੀ ਲੈ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੋਤੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਣ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਗਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, 1 2 3 4 5। ਉਹਨੇ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਸੰਤ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗਿਣਦਾ, ਦੂਰੀ ਵਾਰ ਗਿਣ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ 1 2 3 4। ਉਹਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗਿਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 1, ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗੇ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਗॉड ਰਿਜ਼ਾਈਡਸ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ, 99% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਕਤ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਸੂਗੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਲਈ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਕੰਧਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੇਟ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੇ। ਆ ਸਾਡਾ ਗੇਟ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਵਰ ਦਿਸੂਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਠੇ ਲੜਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਸਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता रास्ता शाह रग में है
दिल भर पे जाने के लिए। कहते ने भी क्यों तुसीं जंगलां पहाड़ां च ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਸ ਪਾਇਆ ਭੇਦ ਕਲੰਦਰ ਦਾ, परमात्मा दा, जिस पाया भेद कलंदर दा, राह खोजिया अपने अंदर दा, ओ बासी है सुख मंदर दा, जिथे चढ़दी है ना लैंदी है। जे किसी ने परमात्मा नूं लभना है ना, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਖੋਜਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬੀਅਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। BH ਅਲਕੋਹਲ ਘੱਟ ਹੈ, 30% ਜਾਂ 3% ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ 5-4 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਚੜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਸ਼ਰੂਬਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੁਤਫ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੈ। ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕੁਆਂ ਗगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਲਟਾ ਕੁਆਂ, that in the inverted well, ਉਲਟਾ ਖੂਹ ਹੈ। A lamp is shining and that lamp doesn't need any wick or oil and always keeps burning। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੁੱਠਾ ਖੂਹ ਹੈ। ਖੂਹ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆਏ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੱਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੋਂ ਜਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਉਂ ਤਿਲ ਮੇ ਤੇਲ ਹੈ ਚਕਮਕ ਮੇ ਆਗ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੁਝ ਮੇ ਜਾਗ ਸਕੇ ਤੋ ਜਾਗ। ਐਜ਼ ਆਇਲ ਇਜ਼ ਇਨ ਸੈਸਮੀ ਸੀਡ, ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਐਜ਼ ਆਇਲ ਇਜ਼ ਇਨ ਸੈਸਮੀ ਸੀਡਸ, ਫਾਇਰ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨ ਫਲਿੰਟ ਸਟੋਨ, ਸੋ ਇਜ਼ ਗॉड ਵਿਦਨ ਯੂ, ਵੇਕ ਅਪ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਕਰਾਈਂਗ ਲਾਰਡ ਓ ਲਾਰਡ, ਦ ਲਾਰਡ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਦੇयर ਵਿਦਨ ਯੂ। ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਰੱਬ, ਹਲੇ ਸੀਤਾਰਾਮ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਕਰਾਈਂਗ ਆਊਟ ਲਾਰਡ ਓ ਲਾਰਡ, ਦ ਲਾਰਡ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਦੇयर ਵਿਦਨ ਯੂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਨੋ दाई सेल्फ, ਸੋਕਰੇਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰੋ। घट में हीरा, घट में मोती, घट में नूर अपारा, घट में शक्ति, घट में शरीर, घट में हीरा, घट में मोती, घट में नूर अपारा, घट में शक्ति, घट में भक्ति, घट में सिरजनहारा। कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜਤ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੂਗਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੈਨ, ਵੇਅਰ ਐਂਡ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਮੀਟ ਗॉड। ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਕਦੋਂ? ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਥਰਡ ਆਈ ਨੂੰ, ਫਸਟ ਆਈ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਵੈਨ ਯੂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ, ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦ ਕੋਰਟ ਆਫ ਲਾਰਡ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦ ਕੋਰਟ ਆਫ ਲਾਰਡ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਫ ਦਾ ਆਈ ਬੀ ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਹੋਲ ਬਾਡੀ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਫੁੱਲ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹਮ ਹੋंगे। ਕਾਮਯਾਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਗਵਾਨ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਸੋ ਤੁਮ ਆਏ ਨੈਣਨ में सिमट कर एक जहां होना, दुई जहां दूर हो जाए, दृष्टि जोत में धरना।
कि अपनी गल मोटी जी उही आ, डिफरेंट वर्डिंग ने कि अपनी जिहड़ी है कॉन्सनट्रेशन है तुसीं अखां दे विच लियाओ, अखां दे उत्ते कॉन्सनट्रेट करो, लियाओ, फिर तुसीं परमात्मा नूं मिलो, देख सकदे हो। हाउ वी कैन मीट, गल यह है कि दोज हू लव गॉड शैल अटेन हिम, दोज हू लव गॉड शैल अटेन हिम, जिन प्रेम कीओ तिन ही प्रभु पायो। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਰ ਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਰ ਦੀ, ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰਲੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ BCom ਕਰ ਲਈ, M.Com ਕਰ ਲਈ, CA ਕਰ ਲਈ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ MBBS ਕਰ ਲਈ, MD ਕਰ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ IT ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹਨੇ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਸਟਰ ਹੋ ਗਈ, PhD ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਾਹਰਲਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਲਾ ਗਿਆਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰਲਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜੂ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠ ਜੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡਾ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਹਟਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਲੀ ਲਿਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥਾਲੀ ਲਿਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਚਾਰ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਹੈ, ਚਲਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਤਕਸੀਮਾਂ ਜਰਬਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾ ਲੁੱਟ ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਦੌਲਤ ਅਰਬਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਧੌਂਸ ਮਾਰੋਗੇ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਕਾ ਹੁਜਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਜਾਨਾ के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਮੈਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਧੀ ਹੈ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਟੈਂਪਰਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਲ, ਉਸ ਤਾਕਤ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਐਂਡ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਦਾ। ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਤੇ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ। ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਉੱਧਰ ਲਾਉਣਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ, ਓਨੀਅਨ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਨੀਰੀ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਹਰੀ ਬੂਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਉੱਧਰ ਲਾਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਪੀਚੋ, ਰੋੜੇ, ਪਿੱਠੂ ਸਭ ਖੇਡਦੀਆਂ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ, ਰੱਸਾ ਟੱਪਦੀਆਂ ਸੀ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਛੱਡ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੈਨੇ ਉੱਥੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖੇਡਾਂ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਘਟਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਧਰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਬੈਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 5-10 ਕੁਆਟਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨੇ $40-50 ਦੀ ਭਾਣ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਰ ਜੂ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦੂ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆ ਲੈ $100, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲਓ ਜੀ ਸਾਰੀ ਭਾਣ ਲੈ ਲਓ। ਕਿਉਂ? ਸੋਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ $20-25 ਦੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 100 ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ,
ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 13, 27, 70 ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਭਾਗਵਾਨ ਮੂਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੜਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਹਰੋਂ ਬੋਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਮਨ 'ਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਤੇ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਚੌਂਕੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਜੋੜਨੀਆਂ, ਸਿੱਧੇ ਬੈਠੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਿਖਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੰਮੇ ਆ 50-60 ਸਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, 70 ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਆ ਗਏ, ਝੂੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇੰਨਾ 70 ਸਾਲ 1 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 5-4 ਸਾਲ ਬੋਨਸ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ 5-6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਲੀ ਟਾਈ ਲਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਸਵਾਹ ਮਿਲਣੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਓ ਐਂਡ ਨੈਵਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਬੇ ਕੀ ਤੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਬੇ ਕੀ ਤੂੰ, मेहराब से सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, ਜੋ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਠੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜੇ ਨੇ, ਬਾਂਸਰੀਆਂ ਨੇ, ਢੋਲਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰਲਾ ਆਨੰਦ ਲਵਾਂ। खस के दाने, खसखस ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰਾਈ ਜੇ ਵਰਗੇ, खस के दाने के अंदर शहर खुदा का बसता है। ਉਹ ਬਰੀਕ ਜੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਰੀਕ ਹੋਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਚੋਂ ਦੀ ਹਾਥੀ ਨਗਾਉਣਾ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਨਗਾਉਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ खस के दाने के अंदर शहर खुदा का बसता है, कष्ट करे नैनों के तिल में बही तो उसका रास्ता। ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਰੀਕ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਨਾ ਕੇ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਈਗੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਫਨਾ ਕੇ ਬਗੈਰ ਬਕਾ का पता नहीं चलता, खुद ही मिटे न जब तक खुदा नहीं मिलता। अब मैं ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, मैं से निकल कर जब तू हो गया। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਚਾ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ, ਆ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਆ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ MLA ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ IAS ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ IPS ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। मैं से निकल कर जब तू हो गया, हट गया पर्दा, तू मेरे रूबरू हो गया, मिटाकर अपनी हस्ती जब मैंने खुद को देखा, फिर मैं ना रहा, बस तू ही तू हो गया। ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੂ ਕਿਵੇਂ, ਜਾਂ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਅ ਟੀਚਰ। ਇਹ ਟੀਚਰ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਟੀਚਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋਲ ਵੀਕ ਅਤੇ ਮਾਈਂਡ ਵੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਲਿਆ, ਟੀਚਰ ਤੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਮਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੁੜਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਫੜਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ, ਫਿਰ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ IT ਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਲਾਅ ਦਾ, ਕੋਈ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੋੜ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਜੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤਾ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ 100 ਚੰਦ ਵੀ ਚੜ ਜਾਣ ਨਾ, ਤੇ 1000 ਸੂਰਜ ਚੜ ਜਾਣ, ਇੰਨਾ ਚਾਨਣ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਤ ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਉਤਰੇ ਸਪਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਓਗੇ। ਨਾ ਖੁਦਾ ਮਸੀਤੇ ਲੱਭਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਖਾਨਾ ਕਾਬੇ,
ना खुदा कुरान कुतेबा, ना ओ बिच नमाजे, ना खुदा मैं तीरथ डिठा, एवें पैंडे झाके, बुल्ले शाह जद मुर्शद मिलिया, मिट गए सब तकादे। कि मुर्शद तो बिना जिन्नी मर्जी टक्करा मार लो, जिन्ने मर्जी तीर्थ स्थानां ते चले जाओ, जिन्ने मर्जी धार्मिक पुस्तकां पढ़ लो, जिन्ना चिर तक तुहानूं परफेक्ट लिविंग गॉड नहीं मिलता, परफेक्ट मास्टर नहीं मिलता, उन्ना चिर तक तुसी भंबल भुस्से विच भवसागर च फसे रहने। उही तुहानूं दसूगा। कहंदे ने इफ यू गो फॉर ए हज टेक ए हाजी विद यू, कहंदे नहीं ये गल। सो जिमें कबीर साहब ने कहा सी, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कि बिदावे हाथ, कहो कबीर तब पाइए, जा भेदी लीजिए साथ, भेदी लिया साथ कर, दीन वस्त लिखाए, कोट जन्म का पंध था पल में पहुंचा जाए। चीज किते है, ਲੱਭਦੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਭੂ ਕਿਵੇਂ? ਤੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੜਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਭੇਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾਊ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਜਾਊਗਾ? ਜੇ ਨਾਇਗਰਾ ਫਾਲਸ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਇਗਰਾ ਫਾਲਸ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਫਾਲਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫਾਲਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁੱਕਾ ਮਾਰੂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਹੀ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਫਾਲਸ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਹੈ, ਦ ਮਾਸਟਰ ਇਜ਼ ਦ ਵਰਡ ਮੇਡ ਫਲੈਸ਼। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਅਲੋਨ ਕੈਨ ਪੁੱਟ ਦ ਡਿਸਾਈਪਲ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਦ ਡਿਵਾਈਨ ਮੋਲਡੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰਿੰਗਿੰਗ ਵਿਦਨ ਆਲ ਆਫ ਅਸ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਚਿੜੀ ਦੀ, ਗੱਡੀ ਦੀ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਿਲ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ PhD ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਿਖਾ ਦੂੰਗਾ। ਜੋਤ ਸੇ ਜੋਤ ਜਗਾਤੇ ਚਲੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗਾਓ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਬੀਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਵਿਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸ, ਜੈਸੇ ਮੈਡਕ ਉਛਲ ਕੇ ਚਾਹਤ ਚੜਨ ਕੀ ਆਕਾਸ਼। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਡੱਡੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜ੍ਹੂ, ਭੁੰਜੇ ਪਟਕਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਉਹ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਡੂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਾਂਗੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਐਟ ਆਲ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਗॉड ਬਾਈ ਆਵਰ ਓਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਫਰਟਸ। ਆਪਣ ਲਈ ਜੇ ਮਿਲੇ ਵਿਛੜ ਕਿਉਂ ਰਹਵਨ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ, ਪਾਇਓ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਤਨ ਧਨ ਪਾਇਓ, ਬਸਤ ਅਮੋਲਕ ਦੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਅਪਨਾਇਓ, ਪਾਇਓ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਤਨ ਧਨ ਪਾਇਓ। ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਤਨ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸੀਗੇ। जात ना पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। संत ਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਟੀਚਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਰਪਸ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ। ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤ ਅਮੋਲਕ ਦੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਅਪਨਾਇਓ, ਪਾਇਓ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਤਨ ਧਨ ਪਾਇਓ। ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਲੈਣਾ, ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਵਰਡ। ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਮਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ? ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਨਾ ਪਾ ਲਓ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਾ, ਅਸੀਂ ਜੂਲਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਡੱਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਡੱਬਾ ਉੱਪਰੋਂ ਸੋਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਵੈਲਿਊ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। रोजे हज नमाज तलावत कर दी दुनिया सारी, फिर भी अंदर होमे वाली बधी गई बीमारी। बुल्ले शाह जे रब नूं मिलना, ला मुर्शद ना जारी। कहंदे जिन्नियां मर्जी किताबां पढ़ी चलो, रोजे रख लो, हज कर लो, बरत कर लो, पूजा स्थान ते जाओ, जो मर्जी करी चलो, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ 500 ਵਾਰੀ ਗੀਤਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਾਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਪਾਠੀ,
ਚੰਗਾ ਪੁਜਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਨਟਸ਼ਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਏ। ਦੇਖ ਲਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਹਰੀਓਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੰਮਦੀ ਹੈ, ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਨਾਨਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖੀਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਲਵਲੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਣੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਮਰਤ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਰੱਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਰਸ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਗੋਰਾ ਲਾਲਾ, ਜੇ ਗੋਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਕਾਲਾ ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਝੰਡ ਲਹਾਈ ਤਾਂ ਰੋਡਾ ਰਾਮ ਰੱਖਤਾ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਾਲਾਂ 20-25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੇ 2-4 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਗੋਡੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਠਦੇ ਉੱਥੇ ਰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਮੂਹੜੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਫੱਟੇ ਤੇ ਆ, ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਐਮਏ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲੂ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਚਲੋ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਲਾਇਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਲਾ, ਰੱਬ ਟੀਚਰ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਕਲ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖੇ ਸੀਗੇ, ਮਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਪ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਠੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਲ ਗੱਦੀ ਫੜੀ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗਧੇ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਧੰਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਲੇ। ਜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੇਰਾ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਢੋਲਕੀ ਪਿੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਫਿਊਮ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਢੱਕਣ ਖੋਲ ਲਓਗੇ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਤਾਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 4 ਚੁਫੇਰੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈਗਾ ਕੁਛ, ਇਹਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਇਹ ਚੰਗੇ, ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਸੈਕਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰਲਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟਾਈਮ ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ 3-4 ਮਿੰਟਸ। ਮੈਂ ਵੀ ਥੱਕ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਹੀਅਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸੌਂਗ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰਫੈਕਟ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਤੇ ਸੁਣੋ ਲਾਸਟ ਗਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋ ਮਾਫ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਹੋਗੀ, ਗਲਤੀ ਹੋਗੀ, ਭੁੱਲ ਚੱਕ ਮਾਫ, ਦਿਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।